Welcome guys, welcome to the 7th session of our second chapter, National Income Accounting. So in the earlier session, we were discussing the circular flow of income and the methods to calculate it. We have discussed about income method, expenditure method and product method, and we found out that all three methods gives us the same results. Then we talked about something in the last session, that is factor cost, market price and basic price. And we introduced some identities like GDP and GNP. So what was GNP? GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. NFIA means net factor income from abroad. I think that these all things we have discussed. So in this session we will try to introduce some more macroeconomics variables like NNP at market price and GDP at market price, GDP at basic price, and we are trying to do the permutation combination of this factor cost market price with GDP, GNP and all. So we have to clearly understand what was factor price, what was market price and what was basic price. So factor price plus product tax or plus product tax plus production tax gives us the market price. That means that factor price plus all the taxes paid, all the net taxes paid, we have to reduce the subsidies given by government also. So factor price plus all the net taxes paid will gives us what? Market price. So you have to keep that in mind. So we discussed what GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. This gross national product, the income earned by Indian citizens or Indian nationals. So and we also just given us a clue that when we need to transform this anything domestic to national, you have to add the domestic net factor income from abroad. What is this net factor income from abroad? The income earned by Indians abroad minus the income earned by foreigners from India. We have said right, അതായത് ഈ GDP യിൽ നിന്നും ഇന്ത്യക്കാർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന പൈസ കൂട്ടുകയും അതോടൊപ്പം ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്ന പൈസ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസിന്റെ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആളുകളുടെ ഇൻകം ആണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റ് വഴി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ GNP is equal to GDP plus NFIA. So that was the things, I just repeated the things we discussed in the last class only. So we have got GNP here and I need to find NNP. I think that we have discussed this earlier also, but still once again, what is NNP? How to find NNP from GNP? I have said this G stands for what? G stands for gross, right? Gross. And what is the N here? N stands for net. NNP is net national product. Okay, I think there is net national product. So we know that is GNP. This ഈ ഗ്രോസിനെ നെറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഗ്രോസിനെ നെറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ഡിപ്രിസിയേഷനെ കൊണ്ട് ഗ്രോസിനെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. വി നോ ദാറ്റ് റൈറ്റ്. ഗ്രോസ് GDP ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അടക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്രോസിൽ കീപ് ദാറ്റ് ഇൻ മൈൻഡ്, ഗ്രോസ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ഈ ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മെഷീൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നതിനെ അത് കുറയ്ക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, ഒരു 1000 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി, അപ്പോൾ 1000 പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസിൻ്റെ ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഗ്രോസ് വാല്യൂ. പക്ഷേങ്കിൽ ആ 1000 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച മെഷീൻ കുറച്ച് നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. ദ മെഷീൻ ഹാസ് ആ മെഷീൻ്റെ ആ നശിച്ചു പോയ അളവാണ് ഈ ഡിപ്രിസിയേഷൻ. ആ ഡിപ്രിസിയേഷൻ ഒരിക്കലും ഈ ഗ്രോസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. അതായത് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ 1000 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി 10 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില, അങ്ങനെ നമ്മൾ 10,000 എന്നങ്ങ് എഴുതും ഗ്രോസ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഈ 1000 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുകയും ആ മെഷീൻ്റെ
എന്തെന്ന് മൊത്തത്തിലുള്ള ആ കാലയളവിൽ കുറച്ച് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. വി ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദിസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫ്രം ദിസ് ഗ്രോസ്. സോ to what you mean by net national product means what? GNP minus what? Depreciation. See, so we have find out the simple thing, right? എന്താണ് ഈ ഗ്രോസ് നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടും. നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. So this GNP, NNP and this thing is calculated at market price. We have said that our GDP and everything is now calculated in market price, and now the government has stopped calculating GDP at factor cost. So that all things we discussed in last sessions. But now here let us understand that this every result what we have got given is in market price. GNP at market price. Now onwards I will be representing MP for market price. Just get to understand that, right? So this, what is market price? Once again, what is market price? So market price is what? Market price is equal to factor cost plus net indirect taxes, right? Net indirect taxes means what? Taxes minus subsidies. You have to understand this word, right? Net indirect taxes. Keep in mind, now itself study it. Net indirect taxes means when we are using net with taxes, net indirect taxes means the taxes paid minus subsidies. Government നമുക്ക് തരുന്ന subsidies അതിൽ നിന്ന് കുറയ്ക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് കൂടുകയും ചെയ്യും. Taxes minus subsidies, that is net indirect taxes. So market price is equal to factor cost plus net indirect taxes. So this NNP at market price, right? NNP at market price. ഇതിലെ ഈ MP ഇതിലുണ്ട്. ഈ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? Who is getting this net indirect taxes? Do the households get this ഈ നമ്മൾ ഈ ആളുകൾ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു പേന വാങ്ങുകയാണ്. ഒരു പേന വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പേന ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചിലവാണ് ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ആ പേനക്ക് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നു, ലൈക്ക് GST. അപ്പോൾ ആ ടാക്സ് ആർക്കാണ് പോകുന്നത്? Obviously that is going to government only. This taxes is going to government only. See, this taxes, net indirect taxes is going to government only. So we are trying to, what we are trying to do? We are trying to find out this NNP at factor cost. Why we need to find out NNP at factor cost? So NNP at factor cost കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും? ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് കിട്ടുന്ന പൈസ എത്രയാണ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ ഇൻകം എത്രയാണെന്ന് മനസ്സിലാവും NNP at factor cost. കാരണം ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ, റൈറ്റ്? ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് മീൻസ് വാട്ട്? ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആണ്. അതാണ് ലാൻഡ്, ലേബർ, ക്യാപിറ്റൽ, ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ്. അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന എന്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ റെന്റ്, ഓൺ പ്രോഫിറ്റ്, അതിനെല്ലാം കൂടെ പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫേംസ് ആയിരിക്കോട്ടെ, ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആയിരിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്, ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഈ NNP അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാരണം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ ഇൻകം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഇൻകം, because NNP at market price will be giving, NNP at market price will gives what? ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻകം കൂടെ ഗവൺമെന്റിന് പേ ചെയ്യുന്ന ടാക്സസും കൂടിയും ഈ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് NNP at ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല? ഈ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ എന്തില്ല? ടാക്സ് ഇല്ല. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം അതിന്റെ ലാഭവും എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് അടയ്ക്കാത്ത എമൗണ്ട്, അതായത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ എന്തില്ല? പ്രൊഡക്റ്റ് ടാക്സോ പ്രൊഡക്ഷൻ ടാക്സോ ഇല്ല. സോ net national product at factor cost, we have said that why we are calculating NNP at factor cost. ആ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് നാഷണൽ ഇൻകം. അപ്പം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ടാക്സ് കൂടാത്ത ഇൻകം ആണ്. ഈ എന്തില്ല? നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്
ഈ ഇതിൽ നിന്നും കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് വിളിക്കുക. സോ പഠിച്ചേ NNP at factor cost is what? National income. What is national income? NNP at factor cost. Net national product at factor cost. എങ്ങനെയാണ് ഈ നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്? GNP മൈനസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഈ GNPയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത്? GDP പ്ലസ് നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫ്രം അബ്രോഡ്. എല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. നമുക്കൊരു GDP തന്നാൽ NFI കണ്ടുപിടിച്ച് GNPയിലെത്താം. GNP തന്നാൽ GNPന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് NNPയിലെത്താം. NNP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തന്നാൽ NNP ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഹൗ വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് NNP factor cost? Simple, right? From evident from definition itself, NNP at market price minus indirect tax minus subsidies. ഈ indirect tax minus subsidies എന്താ? അതാണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ. ഇതാണ് സംഗതി. നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡീസ് ആണ്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡീസ്. സോ NNP at factor cost is what? NNP at market price minus indirect tax minus subsidies. അത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാക്കി എഴുതാൻ വേണ്ടി എന്താ NNP at factor cost. ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിൽ ഇനി FC എന്നാണേ പറയുന്നുള്ളൂ. NNP at MP മൈനസ് NIT കാലിക്കറ്റ് NIT അല്ല. ഇറ്റ്സ് വാട്ട്? നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ്. So NNP at factor cost. ഇനി നമ്മൾ NNP FC എന്നും പറയുന്നില്ല. നാഷണൽ ഇൻകം NI എന്നേ പറയണ്ടു. അതാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോം. NI is equal to NNP at market price minus net indirect taxes. So the national income which we set is not completely received by households. ഈ നാഷണൽ ഇൻകം NNP at factor cost നമ്മൾ NNPയിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ ടാക്സസ് കുറച്ചു, നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സസ് കുറച്ചെങ്കിലും അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകം ആയിട്ടില്ല. ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ മാത്രം ഇൻകം ആയിട്ടില്ല. സോ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടത് നാഷണൽ ഇൻകം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇൻകം അല്ല എന്നല്ല നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് കിട്ടുന്ന ഇൻകം എത്രയാണ് എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്നും പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് മാത്രമല്ലേ? അതെന്തേ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് മാത്രം അല്ലാത്തത്? ബിക്കോസ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ ഗവൺമെൻറ് ഫേംസ് ഉണ്ടാവാം, ഗവൺമെൻറ് മറ്റ് ഫേമുകളും ഉണ്ടാവാം, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ലാഭമുണ്ട്. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ലാഭത്തിലാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡക്ഷനിലായിട്ട് നെറ്റ് നാഷണൽ പ്രൊഡക്റ്റിലെല്ലാം അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് നോർമൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലേക്ക് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ബീൻ ടേക്കൺ ബൈ ഗവൺമെൻറ്. ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡസൻ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്, റൈറ്റ്? ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഡസൻ റിസീവ് ദാറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ there are some profit which is received by government and firms. So അങ്ങനെയുള്ള ആ പ്രോഫിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. തൽക്കാലം UP എന്ന് വിളിക്കുക. UP ഉത്തർപ്രദേശ് അല്ല. അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്. എന്താണ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്? അത് ആർക്കാണ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തത്? ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്. കാരണം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഫേംസിന്, ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസസിന് നമുക്കൊരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ലാഭം, ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റെയിൽവേയുടെ ലാഭം, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് എന്തെങ്കിലും പല പ്ലാന്റുകളുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ലാഭമൊന്നും ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇൻകം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതുണ്ട്, ഈ ഇൻകം ഓൾറെഡി ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അതായത് ഇപ്പോൾ റെയിൽവേ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകം അത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയാലോ. അതായത് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ, സാധാരണ ജനങ്ങൾ, ആ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല. സോ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റിൽ എന്താണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുകയാണ്. എന്ത്? പേഴ്സണൽ ഇൻകം കിട്ടേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ആ ഫോർമുലയിൽ ഫുള്ള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇൻകത്തിനെ എന്തെല്ലാം ബാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടില്ല? ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് കിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഗവൺമെൻറ് എൻ്റർപ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് കിട്ടില്ല. പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ത് വേണ്ടി വരും? ചിലപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് വിൽ ഹാവ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ്.
ആർക്ക് ഗവൺമെന്റ് ബാങ്കിന് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബാങ്ക് അല്ലേ? ചിലപ്പോൾ ബാങ്കിനോ ആർക്ക് എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് പ്രസക്തിയില്ല. ദേ വിൽ ഹാവ് ടു പേ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകം മാത്രമല്ല, അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യും. അവർ ഇത് നമ്മളെ ബാങ്കിൽ അങ്ങനെ എഫ് ഡി അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് അവരെന്തുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുക? അത് പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് മൈനസ് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നത് മൈനസ് കിട്ടുന്നത്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ നെറ്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്സിഡി, കൊടുക്കുന്ന ടാക്സ് അതുപോലെ കിട്ടുന്ന സബ്സിഡി, അതിനാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്തെന്ന്? ഇത് മൈനസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് റിസീവിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും എന്താണ്? ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അവരുടെ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല. അവർ പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതും എന്തല്ല? ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് അല്ല. പിന്നെ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് കോർപ്പറേറ്റുകളാണ്. ആ കോർപ്പറേറ്റുകൾ അടയ്ക്കുന്ന കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സും എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്? നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? പേഴ്സണൽ ഇൻകം ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ. സോ വിൽ ഹാവ് ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് വാട്ട്? കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് ബൈ കോർപ്പറേറ്റ്സ്. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലാണ്ട് ആരാ പേ ചെയ്യുക? അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് നമ്മൾ എന്താക്കണം? അവിടെ കുറയ്ക്കണം. പിന്നെ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ ഇൻകം അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അവർ വിൽക്കുന്ന അരിയിൽ നിന്നും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാത്രമല്ല അവർക്ക് കിട്ടുക. അവർക്ക് ചിലപ്പം ഗവൺമെന്റ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി കിസാൻ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഓരോ പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 2000, 3000 എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ 6000 എല്ലാം ആളുകൾക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൈ? അതെന്താണത്? അത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് വേണ്ടിയുള്ള ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ്. ചിലപ്പോൾ അത് ഫേംസ് നടത്താം, ഗവൺമെന്റ് നടത്താം. അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് നടക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലാഭത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ നമ്മൾ എന്താവുകയാണ്? പ്രൈസ് ഇൻറ്റു ക്വാണ്ടിറ്റി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഈ NNP അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, NNP അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലൂടെ, അതിന്റെ ഫാക്ടർ കോസ്റ്റിലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന്റെ ആ പൈസ മൊത്തത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അത് മാത്രമല്ല, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഈ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്, അതായത് ആർക്ക്? ഗവൺമെന്റിനുള്ള എന്റർപ്രൈസിന് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറയണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് വേറെ ഇൻകം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പല ട്രാൻസ്ഫറും അവർ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ അവർക്ക് വേറെയും വരുമാനമുണ്ട്. അത് എന്ത് വരുമാനമാണ്? ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ്. സബ്സിഡി ആയിട്ടും അങ്ങനെയായിട്ടുള്ള ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അവർക്ക് എന്തുണ്ട്? അവർക്കൊരു വരുമാനമുണ്ട്. സോ ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിന് നമ്മളൊന്ന് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോർഡിൽ എങ്കിലും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. Then once again, national income minus undistributed profit minus net interest paid by households minus corporate tax plus transfer payment to households from government. ഇവിടെ എന്താ പ്ലസ് സൈന്? ഇത് അവർ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അവരുടെ ഇൻകം കൂടുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഗവൺമെന്റിന്റെ അടുത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് അവിടെ പ്ലസ്, ബാക്കിയെല്ലാം മൈനസ്. അപ്പൊ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കുറച്ചു? നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ UP അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചു. എന്താണ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്? ഗവൺമെന്റിനും എന്റർപ്രൈസിനെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്ന ലാഭമാണ്. അത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അത് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് നമ്മൾ കുറച്ചു. നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറച്ചു. പിന്നെ എന്ത് കുറച്ചു? കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കുറച്ചു. കാരണം കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് അല്ല പേ ചെയ്യുന്നത്. അതും പക്ഷെ എന്താണ്? നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം കുറയണമെങ്കിൽ
ഇപ്പം നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ആണ് എന്ത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. അപ്പോൾ അതിന്ന് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കുറയ്ക്കണം എങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇൻകം ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് നാഷണൽ ഇൻകം ഇൻകം ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് നമുക്ക് കിട്ടും. സോ ആ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ പാർട്ട് എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കുറച്ചു, പ്ലസ് നമ്മൾ എന്താക്കും, ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടി. സോ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. സോ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ എത്രയാണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ ഇൻകം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ചിലതെല്ലാം കുറയ്ക്കുകയും ചിലതെല്ലാം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും. ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടും. എന്തെല്ലാം നമ്മൾ കൂട്ടിയത്? നമ്മൾ കൂട്ടിയത് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കുറച്ചു? അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ്, ഗവൺമെന്റ് എന്റർപ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കുറച്ചു. നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചു. കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് നമ്മൾ കുറച്ചു. ഈ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പം ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സൈനോ നെഗറ്റീവ് സൈനോ ആവാം. അതായത് നമുക്ക് പേ ചെയ്യുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവാം. എന്തിനായാലും അവിടെ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെയ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് നമ്മൾ കുറച്ചു. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അങ്ങ് പോസിറ്റീവ് ആയി പോകും. എന്ത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ റിസീവ്ഡ് എന്നുള്ളതിൽ അവിടെ അങ്ങ് പോസിറ്റീവ് ആയിക്കോളും. അതായത് ഒരാൾ 5 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, 3 രൂപ 5 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, 3 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം നെറ്റ് എത്ര? 2 രൂപ. ആ 2 ഇവിടെ കുറയുക ചെയ്യുക. നേരെ മറിച്ച് ഒരാൾ 2 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നു, 5 രൂപ റിസീവ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് അയാൾക്ക് ബാങ്കിൽ ഇട്ട അപ്പോൾ ഇവിടെ -3 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ -3 ഈ മൈനസിലിടുമ്പോൾ -3 അങ്ങ് പ്ലസ് ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആകും. ചിലപ്പോൾ നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആകും, ചിലപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ് ആകും. ഓക്കെ, കൂടുതൽ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. അതായത് നമുക്ക് എത്രയാണോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇൻട്രസ്റ്റ് മൈനസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അതിനെ ഇതിലങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുക, പോസിറ്റീവ് ആകുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് നാഷണൽ ഇൻകം മൈനസ് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് മൈനസ് കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പ്ലസ് ട്രാൻസ്ഫർ പേയ്മെന്റ്സ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്. എന്താണ് ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ ഇൻകം, അതായത് അതിനെ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഇൻകം എന്ന് വിളിച്ചു. അത് നമ്മൾ എന്താക്കി? എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തു. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഐഡന്റിറ്റീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. സോ നമ്മുടെ GDP, GNP അങ്ങനെ കുറേ ഐഡന്റിറ്റീസ് നമ്മളിങ്ങനെ ഐഡന്റിറ്റീസ് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിലേക്കാക്കി കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. സോ വാട്ട് വാസ് GNP? GNP എന്തായിരുന്നു? GNP is equal to GDP plus net factor income from abroad. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസിൻ്റെ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് GDP പ്ലസ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസ് പുറത്തുനിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ഫോറിനേഴ്സ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിനാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ GNP-നെ നമ്മൾ എന്താക്കി എഴുതി? GDP പ്ലസ് NFIA. GDP-ന്ന് NFIA കൂട്ടിയപ്പോൾ നമുക്ക് GNP കിട്ടി. ഇനി GNP എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? GNP എന്ന് വെച്ചാൽ GNP NNP റിലേഷൻ എന്താ? NNP ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. നമ്മുടെ അടുത്ത് ഗ്രോസ് ആണുള്ളത്. അപ്പം നെറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ ഗ്രോസ് നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ GNP എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? NNP പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലേ? ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഇങ്ങനെ ഇപ്പുറം വന്നു. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത്. കണ്ടോ? ഈ GNP എന്ന് വെച്ചാൽ NNP പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ. D ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ്. D ഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ. ഇതെല്ലാം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിലാണ്. ഈ NNP അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടയ്ക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് മൈനസ് സബ്സിഡീസ്, അതിനെ നമ്മൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് എന്നാൽ അത് നെറ്റ് ടാക്സ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ NNP-യിൽ നിന്നും നാഷണൽ ഇൻകം എന്തായിരുന്നു? NNP അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു NNP അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് മൈനസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ NNP എന്താണ്? NNP അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നെറ്റ് നാഷണൽ ഇൻകം പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ്. അതാണിതാ നാഷണൽ ഇൻകം. ഇത് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ്.
ഇതെല്ലാം ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണല്ലോ. നാഷണൽ ഇൻകം അതാണ്ട NNP അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ്. നാഷണൽ ഇൻകം അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കലി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. NNP അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ് നാഷണൽ ഇൻകം ആവുന്നത്. അപ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി അത് NNP അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ NNP അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? NNP കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? കാരണം എന്താ? NNP is equal to നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ്. നാഷണൽ ഇൻകം പ്ലസ് നെറ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആണ്. ഇനി ഈ നാഷണൽ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പിന്നെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കൂ? പേഴ്സണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. ആ പേഴ്സണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കുറച്ചത്? ഈ അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റ് കുറച്ചു, നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് കുറച്ചു, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് കുറച്ചു, പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഗവൺമെന്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൂട്ടി. അപ്പോൾ അതെന്താ നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? PIന്റെ കൂടെ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി UP കൂട്ടി, NIH കൂട്ടി, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കൂട്ടി, മൈനസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കുന്ന ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് കൂട്ടി. അപ്പം നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേയില്ല. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കൊണ്ട് ഈ PI ആയിരുന്നു നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ PI കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കിയതായിരുന്നു? NIയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. UP കുറച്ചു, നെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് കുറച്ചു, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് കുറച്ചു, പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് നമ്മൾ കൂട്ടി. കാരണം ഇത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് ആവും. ഇത് CT ആണ്, കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ്. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന്റെ സമ്മറി മാത്രമാണ്. അതിനെല്ലാം ഞാൻ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് ആക്കിയെന്ന് മാത്രം. ഇനി ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം എന്ന് വെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് പ്ലസ് നോൺ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം ഈ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഇത് രണ്ടും അങ്ങ് അപ്പുറത്തോട്ട് പോയതാണ്. ഈ പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ഈ PDI ഇതിൽ നിന്ന് പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? പേഴ്സണൽ ഇൻകം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം ഇവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും പേഴ്സണൽ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ്സ് പ്ലസ് പേഴ്സണൽ നോൺ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ്. അതിങ്ങനെ ഇവിടെ എഴുതിയല്ലോ, പേഴ്സണൽ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ് പ്ലസ് നോൺ ടാക്സ് പേയ്മെന്റ്, അങ്ങനെ PDIC. ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ബോക്സിലാക്കുകയാണ്. സോ വാട്ട് യു ഗൈസ് ഹാവ് ടു നോ ഇസ് ദാറ്റ് ദർ ഈസ് എ റിലേഷൻ. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും 3-4 സാധനം തന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്താനാവണം. വേരിയബിൾസ് തന്നാൽ GDP തന്ന NFI കണ്ടുപിടിച്ച് GNP കണ്ടുപിടിക്കുക, GNP കണ്ട ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ച് NNP കണ്ടുപിടിക്കുക, NNP മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിൽ നിന്ന് എന്താക്കുക? ടാക്സ് കുറച്ചിട്ട് NNP ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നാഷണൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് അൺഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് പ്രോഫിറ്റും നമ്മുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ടാക്സ് പേയ്മെന്റും അങ്ങനെ എല്ലാം കുറച്ചിട്ട് പേഴ്സണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ പേഴ്സണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പിന്നെ പേഴ്സണൽ ഡിസ്പോസിബിൾ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ അതൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുക എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ചെയിൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത്. സോ വി ഹാവ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഓൾ ദ variables which we have studied till now in a box. In this session we discussed about net national product and how to find net national product. Then we discussed about national income or net national product at factor cost. Then we go on and try to discuss about what is personal income. Then we go on to discuss about what personal disposable income. Then we had a comparison of all the identities which we studied till now. So we have represented this thing in a box. So these whole things we have studied in this session. So people study hard and earn good marks.